Lord, I pray, even when it's sent by the Holy Spirit, oh God, let her life change, her destiny be transformed. Take her to higher elevation, Lord, higher level, Lord Almighty God. She will do so well in the cricket, Lord, in the Lord, with the batting, Lord, with the bowling, Lord, with the fielding, Lord, everything. She will excel, as Lord, and she will show what a great gift asset she is to the nation of India, dear Father God Almighty. We bless her, and I pray, dear Father God, you will do something new to her as she never done before. Something new to happen has never happened before, dear Father God. Lord, something new. You are a God of new things, Lord Almighty God. I pray you will do new things in and through our life, Father. Lord, I pray, Lord Almighty, I pray, God, I have a desire that she will set some new record in this kind of World Cup, dear Father. Personally, a new record, Lord Almighty God, for your glory. Hallelujah. She will not play for the record. She will play for that. She will play for the nation. But in doing so, let her set up a record, Lord Almighty God. And I pray, dear Father God, you will make it the head, not the tail, or the top, never at the bottom, in the name of Jesus Christ. She will be always there to be the person ready to take up a challenge and save, Lord Almighty, the team of God. She always there, Lord. Even any challenge situation, she will run with ease. She will handle it, Lord Almighty. Like David handled Goliath with ease, oh God Almighty God. Any Goliath, she will handle easily, dear Father God, and bring down any challenge, Lord, and make sure that our country wins the World Cup, Father God. We bless her, we send her with your blessing. Protect her, keep her healthy, Lord. No injuries, Lord, whatsoever, dear Father. Angels of God, take charge of her in the name of Jesus. We thank you, worship you, we bless our daughter, we give you glory. In Jesus' name, everyone say aloud, amen. Stuff of dreams. I can imagine there's a lot of emotion in you right now. What are your first thoughts? Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He. जय प्रभू येशू. प्रभू येशूच्या नावात प्रत्येकाचं स्वागत आहे. आज मी एक अशा तरुणीबद्दल, भारतीय क्रिकेटपटू, त्याच्याबद्दल तुम्हाला एक मोठी गवाही सांगणार आहे, अद्भुत गवाही सांगणार आहे. ती गवाही ऐकून तुमच्या शरीरामध्ये परमेश्वराच्या वचनावरती विश्वास निर्माण होईल, मजबूत विश्वास निर्माण होईल. तुमच्या जीवनामध्ये एक आग निर्माण होईल. परमेश्वराच्या वचनावरती विश्वास वाढेल तुमचा. परमेश्वराचं वचन खूप महान आहे. डोंगराला भुसा करू शकतो परमेश्वराचं वचन. एवढं परमेश्वराचं वचन महान आहे. आज इंडिया ऑस्ट्रेलियाची क्रिकेट सामना होता आणि इंडियाला जिंकण्यासाठी 329 धावाची गरज होती आणि 60 रनामध्ये 2 विकेट इंडियाचे आउट झालेले. जिंकणं समोरची क्रिकेट सामना ज्याच्याशी होता ती होती ऑस्ट्रेलिया आणि जिंकणं साधारण नव्हतं, अवघड होतं. प्रत्येकांना विश्वास होता की इंडिया जिंकू शकत नाही, कारण लगातार 7 वेळा ऑस्ट्रेलिया विश्व विजेता झालेली होती आणि असं कुणाला विश्वास नव्हता की इंडिया जितेल म्हणून. इंडियाची परिस्थिती खूप दयनीय झाली होती. पण एक मुलगी, एक स्त्री, एक क्रिकेटपटू मैदानामध्ये आले. तिचं नाव होतं जेमिमा फ्रॉडिक्स. तिने अशा अवघड परिस्थितीमध्ये खेळत राहिले, उभे राहिले, त्या जागी उभे राहिले, खेळत राहिले, देवावरती विश्वास करून खेळत राहिले आणि तिने 127 नाबाद पारी केली आणि इंडियाला सुंदर असा विजय मिळवून दिला. तिचा तो विजय असा सुंदर विजय होता ना. त्या विजयामध्ये लोक जेव्हा क्रिकेट सामना हारतात तेव्हा रडतात, टीव्ही फोडतात. पण हा असा जगातला पहिला क्रिकेट सामना झाला. तो क्रिकेट सामना इंडिया जिंकली. पण सर्वात जास्त रडणारे लोक इंडियन होते. सर्वात जास्त रडणाऱ्या क्रिकेटपटू महिला क्रिकेटपटू होत्या. सर्वांच्या डोळ्यामध्ये अश्रू होते, ते आनंदाचे अश्रू होते आणि हा अश्रू परमेश्वराद्वारे त्यांच्या डोळ्यामध्ये आला. परमेश्वर खूप महान आहे प्रियांनो, खूप महान आहे, खूप महान आहे. तुम्हाला पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला दाखवतो काय घटना घडली. Stuff of dreams. I can imagine there's a lot of emotion in you right now. What are your first thoughts? Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He was just quoting one scripture from the Bible because I had lost energy. I was very tired. I was drained. But one scripture that says, just stand still and God will fight for you. And that's what I did. I just stood there and He fought for me. Can you, I know it's only been a few minutes. जेमिमाने आपल्या मुलाखतीमध्ये सांगितलं, आपण पाहिलं की त्या मुलाखतीमध्ये तिने सर्वप्रथम विजय जे मिळाला त्याचं सर्वात पहिलं श्रेय तिने परमेश्वरला दिलं. सर्वात आधी ती बोलली की प्रभू येशूचे आभार मानते, कारण मी माझ्या स्वतःच्या बळावरती काय करू शकत नाही. मला माहीत आहे की मी आज दिवसभर त्यांनीच मला सांभाळले, त्यांनीच मला ताकद दिली परमेश्वराने आणि हा विजय मिळवून दिला. पुढे ती सांगते
पुढे तिने सांगितलं, प्रत्येक विश्वासणाऱ्या व्यक्तीसाठी एक मोठी शिकवण आहे. ही प्रत्येक विश्वासणाऱ्या व्यक्तीसाठी एक मोठी शिकवण आहे. फलंदाजी करताना ती थकून गेली होती, हारली होती, पण तिने विश्वास सोडला नाही. ती हार मानली नाही. तिने देवावरती विश्वास केला, बायबलच्या वचनावर तिने विश्वास केला प्रियांनो. आणि ती एका वचनाचा उल्लेख पण इंटरव्ह्यू मध्ये करते. एका वचनाचा पण तिने उल्लेख केला निर्गमन 14:14 मध्ये. तिने त्या वचनाचा उल्लेख केला, परमेश्वर तुझ्यासाठी लढेल आणि तू फक्त शांत राहा. आमेन, हालेलुया. तशाच प्रमाणे आपण दुसरा इतिहास 20:17 मध्ये पण त्याच्यासारखंच वचन आपण बघतोय. तुम्ही या युद्धामध्ये लढण्याची गरज नाही. तुम्हाला या युद्धामध्ये लढण्याची गरज नाही. तुम्ही आपल्या जागी उभे राहा, स्वस्थ राहा आणि परमेश्वराने तुमच्यासाठी केलेला विजय पहा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. बघा प्रियांनो, जेमिमा त्या जीवनाद्वारे आपल्याला दाखवते, जेव्हा मनुष्य आपल्या बळावर थकून जातो, निराश होतो, मानसिक तणावात जातो, तेव्हा त्याला फक्त देवाचा सहारा येतो. देवाकडे तो बघतो, फक्त देवाकडचा सहारा येतो. आणि देवाने जीवनामध्ये, मनामध्ये, त्याच्या विचारामध्ये अशी शांती दिली, असा विश्वास दिला, असा एक आत्मविश्वास दिला की ती लढली, तिने हार मानली नाही आणि सुंदर तिने विजय देशाला, इंडियाला मिळवून दिला. माझे प्रिय बंधू आणि भगिनींनो, जेमिमा रॉड्रिग्सचा हा विजय फक्त क्रिकेटपटू पुरता मर्यादित नाही. हा संदेश प्रत्येकासाठी आहे. तुमच्या जीवनात काही मोठी लढाई आहे, तुम्हाला माहिती आहे. आर्थिक असेल, आरोग्याची असेल, कुटुंबामध्ये असेल, घरगुती असेल, रोजगाराविषयीचे असेल, तुमच्या मानसिक असेल, पण तुम्ही लढा, उभे राहा. परमेश्वराचं वचन आपल्या मनामध्ये स्वीकार करा. परमेश्वर बोलतो, तुम्ही फक्त उभे राहा. ही लढाई तुमची नाही, ही लढाई माझी आहे. मी तुम्हाला विजय मिळवून देईल. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. ती सुरुवातीपासून लढत राहिली, तिने हार मानलेला, उभी राहिली, ती लढत राहिली. ती असंच आपल्याला पण प्रत्येक प्रसंगामध्ये आपल्याला लढायचं आहे. आणि आज परमेश्वराचे हे वचन स्वीकारा. परमेश्वर आपल्यासाठी लढेल आणि मी फक्त शांत राहील. तुम्ही फक्त प्रामाणिक मनाने यावर विश्वास ठेवा. बाकी सर्व काही काम परमेश्वराकडे सोपा. असा आपण आपल्या मनामध्ये विश्वास ठेवा, मनामध्ये स्वीकार करू. परमेश्वर वचन देऊ, परमेश्वर मी फक्त शांत उभा राहील, तू काहीतरी चमत्कार कर, तू जीवनामध्ये परिवर्तन घडव. बघा प्रियांनो, जर तुम्हाला जेमिमा रॉड्रिग्सचा हा विश्वास आणि संदेश आवडला असेल तर या व्हिडिओला शेअर करा. माझ्या चॅनलसाठी नाही, मी जे व्हिडिओ बनवत नाही, मला वेळ मिळत नाही व्हिडिओ बनवायला, पण हा विषय मला खूप आवडला म्हणून हा मी व्हिडिओ बनवला आहे. वेळ काढून व्हिडिओ बनवला आहे. त्या चॅनलला, त्या व्हिडिओला तुम्ही शेअर करा. आणि अशाच प्रकारे मी प्रयत्न करेन तुमचा विश्वास वाढवण्यासाठी, माझा पण विश्वास वाढण्यासाठी. मी अशाच प्रकारे विश्वास वाढवणारी गोष्ट, देवा कोणाला विरोध नाही, फक्त विश्वास वाढवणारी गोष्ट तुमच्या समोर मी आणेल. आणि देवाचा नावाचा सुसमाचार जगापर्यंत कसा पसरेल त्यासाठी प्रयत्न करत जाईल. इस्रायल चर्च असोसिएशन या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला देवाचे असेच अद्भुत संदेश मी नेहमी देत जाईल. जय प्रभू येशू. परमेश्वर तुम्हाला प्रत्येकांना आशीर्वाद देव. हा विजय एक फक्त विजय पुरता नाही, हा प्रत्येक विश्वासी लोकांसाठी, प्रत्येक जगातील जे प्रभू येशूमध्ये नवीन आलेले आहेत त्याच्या प्रत्येकांना एक धडा आहे, प्रत्येकांना एक विश्वास आहे, प्रत्येकांना एक नमुना आहे. परमेश्वर या जीवनामध्ये द्वारे असे महान कार्य करू शकतो, तो आपल्या जीवनामध्ये का करू शकत नाही. परमेश्वराचं वचन बोलतोय, तुम्ही वाईट आहेत, तुम्ही बोरी आहात, पण जेव्हा तुमचा मुलगा तुम्हाला जेवण मागेल, भाकरी मागेल, तुम्ही का त्याला साथ देणार का? नाही. जर तुम्ही एवढे वाईट असून पण तुम्ही आपल्या मुलांना भाकर मागले की तुम्ही त्यांना भाकर देता, जेवण देता, तर मी परमेश्वर तुम्हाला पवित्र आत्मा, तुम्हाला सामर्थ्य, तुम्हाला अधिकार देणार नाही, तुम्हाला विजय देणार नाही.
नक्कीच देणार परमेश्वर आणि नक्कीच विजय तुम्हाला मिळणार. प्रत्येकाला विजय मिळणार. ही गवाही तुम्हा प्रत्येकाला आशीर्वादित करो. तुमच्या जीवनामध्ये महान काम करू. तुमच्या जीवनामध्ये हर एक पहाड, हर एक कर्जाचे डोंगर, हर एक मानसिक तणावाचे डोंगर, हर एक घरगुती प्रश्नाचं डोंगर, डिप्रेशन, बिमारीचा डोंगर परमेश्वर या वचनाद्वारे तोडेल. परमेश्वर वचनाद्वारे आजच्या आजच तुम्ही विश्वास करा. वचन आपल्या जीवनामध्ये स्वीकारा, आपल्या जीवनामध्ये ठेवा. महान कार्य परमेश्वराचं सुरू झालेलं आहे या भारतामध्ये. आणि या गावाद्वारे जे परमेश्वरच्या बायबलचा विरोध करतात, चर्चचा विरोध करतात, विश्वास लोकांचा विरोध करतात, त्यांच्या गालावरती चापट आहे, चापट. अशी परमेश्वर चापट मारले. बघा, बायबल आणि परमेश्वर मजाक नाही. त्यांना परमेश्वर दाखवलं मजाक नाही. परमेश्वरच्या नावावर विश्वास ठेवणारा कोणी असो, परमेश्वर त्याला यश देतो. हा तर क्रिकेट सामना आहे. आत्मिक जीवनामध्ये पण तुम्ही निराश होऊ नका. लढा. परमेश्वर तुमच्या मानसिक आत्मिक जीवनामध्ये पण कार्य करू शकतो. परमेश्वराकडे खूप पावर आहे. तुम्ही मागा, म्हणजे तो देईल तुम्हाला. विश्वास करा. जास्त वेळ न घालवता प्रत्येकांना जय प्रभू येशूच्या नावाने सर्वांना आशीर्वाद देतो. धन्यवाद. गॉड ब्लेस यू. जय प्रभू येशू. धन्यवाद. आमेन.